Basically, I think you will be writing basis this scope of macroeconomics. There is macroeconomic theories, there are macroeconomic policies. So that would be economic growth and development, theory of national income, theory of money, theory of international trade, theory of employment, and theory of general price level that we will be learning during this semester. And then there is this macroeconomic policy about which we will be learning फिस्कल पॉलिसी अँड मॉनिटरी पॉलिसी. तुम्ही साधारण याच लेव्हलवर लिहिलं असेल याच मुद्द्यांबद्दल, राईट? यस मॅम. गुड. सो जरा कोणी कोणी लिहिलंय मला हात वर करून सांगा, म्हणजे मी त्यांना प्रश्न विचारेन किंवा रादर त्यांच्याकडून ऐकून घेईन. डोंट वरी, तुम्हाला असं काही खूप कठीण किंवा मी प्रश्न विचारणार नाहीये. तुम्हाला काय लिहिलंय ते फक्त एक्सप्लेन करायचंय. तुम्हाला माहितीये मी कधीच ओरडत नाही, ओरडणारही नाही याविषयी, की जर समजा तुमचं चुकलं असेल तर. प्रश्न काय असतो, तुम्ही लिहिलंय की नाही. इज देअर एनीबडी एल्स ज्यांनी केलंय? मेहकचा हात मला वर दिसतोय, बाकी सगळ्यांनी आरामात हातपाय पसरलेत का? नो मॅम. ओके, देन रेज युअर हँड जर समजा तुम्ही केलं असेल तर. पटकन, मला वेळ नाहीये, मला पुढे जायचंय पुढच्या लेसनवर. ओके, बिकॉज दिस वॉज ॲज आय टोल्ड यू खूपच सोपा लेसन होता हा. ठीक आहे. Okay. Mehak, can you start? First point. Yes, ma'am. Okay, start. First point is theory of national income. Hmm. Second point, theory of employment. Third point, theory of money. Fourth, general price level. Fifth, theory of distribution. Sixth, theory of economic fluctuation. Seventh, theory of economic growth. And eighth, theory of international trade. Very good. So, can you tell us more about first point? आपने लिखा है कुछ या सिर्फ point लिखे है? Theory of national income is national income and budgeting. Yeah. So, if you इतना ही लिखा है महक, आगे चले? Yes, ma'am. Okay, no issues. So theory of national income में क्या होता है? You cover various topic, they are related to national income. देश का GDP, ये सब कैसे बढ़ाया जाए? How the income flows? There are circular flows of income in 2 sector, 3 sector, 4 sector open economy, and that we are going to learn. We will going to be learning more about GDP, per capita income, in overall income expenditure, how we plan the budget. Okay, that is about theory of national income. You can see economic growth and development, that is theory of growth. So it gives us okay, that was I think second point. Anybody else? Sania, do you want to say the second point? Yes, ma'am. Please. Theory of employment. Is Microeconomics. Sorry, talk. Microeconomics explain the different theories related to employment. Example, classical theory, Keynesian theory, and other modern theories. Keynesian theory. Okay. Keynesian theory and other modern theories. Okay, good. So we can say, yes, sorry, continue. I'm really sorry for breaking you. It studies the various factors which determine employment, such as effective demand, and aggregate supply. Okay. Is there anything else? No, ma'am. Okay, cool. Thank you, Sania. So जर तुम्ही बघितलं तर थिअरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मध्ये एक क्लासिकल इकॉनॉमिक्स आणि केनेशियन इकॉनॉमिक्स असे 2 महत्वाचे पार्ट येतात जे तुम्हाला शिकायचे. सो असा विचार करा की तुम्हाला 2 प्रकारच्या थिअरी शिकायच्या थिअरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मध्ये, जे असेल क्लासिकल, ओरिजिनली ज्या लोकांनी थिअरी करून ठेवल्या ते, आणि एक केनेशियन, लॉर्ड केन्स किंवा JM केन, जॉन मेनर्ड केन्स या एका इकॉनॉमिस्टने अत्यंत महत्वाचं काम करून ठेवलेलं आहे इकॉनॉमिक्समध्ये, आणि त्याने खूप महत्वाचं खूप मोठं काम केलंय. सो त्याच्या बेसिकली थिअरी की आपल्या ओव्हरऑल समाजात, ओव्हरऑल इकॉनॉमीमध्ये आज जो सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे, विच इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लेम वी कॅन से इन इंडिया, दॅट इज क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, जनरेटिंग जॉब्स.
कशा प्रकारे लोकांना जॉब्स मिळतील. इतकं सारं वर्कफोर्स, आपली पॉप्युलेशन बघता इतकं सारं वर्कफोर्स आपल्या इकॉनॉमीमध्ये येत आहे. मग एवढी लोकांना जॉब पाहिजे, तर जॉब क्रिएट कसे करणार? आणि हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आपल्या गव्हर्नमेंट समोर पण आहे. सो याच्यावरती बेसिस अतिशय रिअलिस्टिक थिअरी, ज्या क्लासिकल आणि किन्स या दोन माध्यमातून आपल्याकडे येतात, त्याच्या बरोबरीने मॉडर्न इकॉनॉमिक्स नावाच्या एका ब्रँच सकट आणखीन एक प्रकारचं ब्रँच आपल्याला अशाच थिअरी देते. ओके, सो दॅट इज अबाउट थिअरी ऑफ employment in macroeconomic. Is there anyone who wants to explain a bit more about it? कोणी आहे? गुड. म्हणजे मला तुम्हाला कळायला लागलंय की तुम्ही मोठे झाला. मेहक, मला तुला आवाज नाही येते. येस मुस्कान. मुस्कान, आप बोलना चाहते हो? आइफा? ओके, इट्स ओके. not clear. या इट्स ओके. सो मी तुम्हाला एक्सप्लेन करते अ बिट मोर. देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट थिअरी ऑफ मनी. कशा प्रकारे पैसे येतात, पैसे जातात, आपण नॅशनल इन्कम कसं कॅल्क्युलेट करू शकतो, त्याच्यानंतर ओव्हरऑल एम्प्लॉयमेंट लेवल मेंटेन करताना मनी मार्केट कसं परफॉर्म करतं. मला माहिती आहे हे सगळं आता या क्षणी प्रचंड नवीन, प्रचंड कॉम्प्लिकेटेड आहे, पण मी तुम्हाला हेच म्हटलं होतं की आपण एका नवीन सेक्टरमध्ये लिटरली प्रवेश करतोय. ओके, सो देन देर इज थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. ओके, थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग, इसके बारे में जानना है. दैट वुड बी, आई थिंक वी आर नॉट लर्निंग अबाउट दैट इन दिस सेमिस्टर, मे बी नेक्स्ट वन्स. ओके, सो कशा प्रकारे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होतो याविषयी सांगितलेलं असतं थिअरी ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेडमध्ये. थिअरी ऑफ जनरल प्राइस लेवलमध्ये सांगितलेलं असतं की कशा प्रकारे प्राइसिंग अनालिसिस, तुम्ही एखाद्या प्रोडक्टचं प्राइस ठरवत असता तेव्हा कशा प्रकारे प्राइस लेवल ठरवता. याच्या बरोबरीने आपण ISLM मॉडेल ठरवणार आहोत, जी ग्रोथमध्ये, सेव्हिंगमध्ये अतिशय महत्वाचं मॉडेल आहे. ओके, सो ओव्हरऑल हा मॅक्रो इकॉनॉमिक्सचा स्कोप असतो. मला माहिती आहे आपण काल असं म्हटलं होतं की फिनिश करणार, आणि त्याप्रमाणे काल मी तुम्हाला फिस्कल आणि मॉनिटरी पॉलिसी बद्दल सांगितलं होतं, बट इफ I want to repeat it again, then I can say fiscal policy is the policy about deficit, surplus in the expenditures and income created or generated by the government. That means governmentचा कसा खर्च होतो आणि त्या oriented how fiscal policy is made is about fiscal policy. It studies all over taxation and then so many things around it. Okay, then there is monetary policy. It is framed by Reserve Bank of India in India, or we can say central banks generally, then in collaboration with the government. These policies are the measures taken to maintain economic stability and growth in the country by regulating the various interest rate. So वेगवेगळ्या प्रकारचे लोन्सवरचे इंटरेस्ट रेट, वेगवेगळ्या प्रकारची मॉनिटरी मेजर्स, ओपन मार्केट ऑपरेशन्स, सेलिंग बॉन्ड्स, अशा वेगवेगळ्या गोष्टी करून इकॉनॉमिक स्टॅबिलिटी कशी मेंटेन करता येतील ह्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने गव्हर्नमेंटशी डिस्कस करून, कन्सल्ट करून केलेली पॉलिसी, हिला मॉनिटरी पॉलिसी असं म्हटलं जातं. सो नेहमी तुमच्या मनावर असं कोरून ठेवा, फिस्कल पॉलिसी इज फ्रेम्ड बाय गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, दॅट इज फायनान्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया. मॉनिटरी पॉलिसी इज फ्रेम्ड बाय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया इन कन्सल्टेशन विथ इंडियन गव्हर्नमेंट. येतंय लक्षात तुमच्या? हे दोन्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे पण अतिशय महत्वाचे पॉइंट आहेत, MCQ साठी पण आणि मोठ्या प्रश्नांसाठी पण. सो जेव्हा आपण आपल्या दुसऱ्या धड्याला किंवा दुसऱ्या युनिटला सुरुवात करतोय, दॅट इज दिस लेसन, circular flow of income and expenditure. We are going to learn about what is circular flow, what's its meaning, and then importance of circular flow, income, expenditure. Yes, is there anything? Okay, so income and expenditure. डिस्टिंग्विश बोले थे माइक्रो एंड मैक्रो की. Hey, if you are talking, Just no difference between macro and macro. mute yourself please if you are talking. I'm really sorry, Aifa.
I accidentally ask you to unmute. Okay, so this is like circular flow इन अ टू सेक्टर इकॉनॉमी. टू सेक्टर म्हणजे काय? सेव्हिंग, इन्व्हेस्टमेंट याचा विचार न करता फक्त हाऊस होल्ड आणि फर्म्स असं आपण हे सगळं नीट शिकणार होतो. ओके, मी फक्त तुम्हाला ओव्हरऑल धड्यामध्ये काय ह्याचा अंदाज देते. ओके, देन टू सेक्टर इकॉनॉमीमध्ये सर्क्युलर फ्लो झाल्यानंतर 3 सेक्टरमध्ये जेव्हा इकॉनॉमी क्लोज्ड असते, 4 सेक्टर इकॉनॉमी जेव्हा इंटरनॅशनल ट्रेड इकॉनॉमीमध्ये चालू असतो म्हणजे ओपन इकॉनॉमी असताना, आणि मग ओव्हरऑल इंडिया ॲज अ ओपन इकॉनॉमी कसं परफॉर्म करते याबद्दल आपण शिकणार आहोत. मला माहिती आहे कदाचित तुम्हाला असं वाटू शकतं की हे सगळं खूप ओव्हरवेल्मिंग आहे. येस नूपूर, मायक्रो आणि मायक्रोचा आपण डिफरन्स घेऊया. इज इट ओके की मी तुम्हाला तो डिफरन्स शेवटच्या 10 मिनिटात विचारलं? तोपर्यंत हे शिकून घेऊया. होपफुली दॅट वुड बी ओके फॉर यू. सो बाय द वे, थँक्स फॉर रिमाइंडिंग, मी पटकन विसरले होते. तर आता असा विचार करा की मॉडर्न इकॉनॉमी मध्ये होत आपण, बरोबर? तुम्हाला काय वाटतं मॉडर्न इकॉनॉमी याचा अर्थ काय असेल? कोणी काही सांगू शकतं का एखादी लाईन त्याच्याबद्दल? No, ma'am. ओके, सो मॉडर्न इकॉनॉमी म्हणजे आज आपण जगतोय ती इकॉनॉमी. ओके, थोडक्यात इकॉनॉमी ओपन असणं, त्यात भरपूर सारा इंटरनॅशनल ट्रेड चालू असणं, आणि या सगळ्या मॉडर्न इकॉनॉमीमध्ये इट इज इंटरडिपेंडंट. म्हणजे थोडक्यात इकॉनॉमीमध्ये खूप साऱ्या प्रकारचे सर्क्युलर मनी फ्लो चालू असतात, गोल गोल फिरणारे. कसे ते मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे, पण त्याच्या बरोबरीने हे लक्षात घेतलं पाहिजे की प्रत्येक सेक्टर हे ओव्हरऑल दोन काय म्हणू आपण, एकमेकांवर अवलंबून असतं. जर समजा त्यातल्या एखाद्या सेक्टरने काम थांबवलं तर दुसऱ्या सेक्टरचं पण काम आपोआप थांबतं. दॅट इज इंटरडिपेंडन्सी बिटवीन द सेक्टर. ओके, द इन्कम इज स्पेंट, दॅट इज अर्न्ड, द इन्कम अर्न्ड विल बी स्पेंट on for buying goods and services producers by the firm sector. So overall जर समजा दोन सेक्टरचा विचार केला, because we are talking about circular flow, that is we are moving towards circular flow, meaning दोन कशा प्रकारे सर्क्युलर फ्लो होतो याची मी तुम्हाला डायग्राम दाखवणार आहे. पण त्याच्या आधी सर्क्युलर फ्लो काय असतो? सर्क्युलर फ्लो ऑफ द इन्कम रेफर्स टू द कंटिन्युअस फ्लो ऑफ मनी इन्कम अँड द फ्लो ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस बिटवीन डिफरंट सेक्टर्स ऑफ इकॉनॉमी इन अ सर्क्युलर मॅनर. पुन्हा 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 सर्क्युलर असा शब्द येतोय, बरोबर? जेव्हा आपण स्वतःला असं इकॉनॉमी म्हणून घेऊया आता, ओके, या चित्रात. आणि इकॉनॉमीमध्ये कसं चालू असतं असा विचार करा की हे तुमचं घर आहे ज्याला आपण हाऊस होल्ड म्हणूया. ओके, आणि हे एखादी कंपनी आहे जी साधारण आपण म्हणूया चहा पावडर, टी, ओके, ते प्रिपेअर करत असेल. साधारण सगळेजण चहा पितात घरी, बरोबर ना? असं कोणी आहे का की ज्यांना चहा माहितीच नाहीये? सगळ्यांना चहा माहितीये? ओके, Yes, ma'am. सो असा विचार Yes, करा. ma'am. गुड. सो इकॉनॉमीमध्ये जेव्हा चहा आणि चहाची खरेदी विक्री चालू असते, सो या चहाला आपण असं सध्या म्हणूया फर्म. ओके, ही फर्म जी चहा बनवते. आता काय होतं की हे फर्मवाले जे लोक आहेत त्यांना काय काय पाहिजे असतं सांगा चहा बनवण्यासाठी? सांगा. पाणी. करेक्ट. चहा म्हणजे चहा पिण्यावाला चहा नाही, चहा पावडर. दूध, ओके, शक्कर, हा, आय नो आलं माझ्या लक्षात, मी चुकीचं विचारलं. ओके, मला असं विचारायचं रॉ मटेरियल काय काय लागतं चहा पावडर बनवण्यासाठी? इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, लँड, बरोबर आहे की नाही? फॅक्टरीची जागा, हे सगळं लागतं, बरोबर? म्हणजेच जर समजा आपण असं म्हटलं की यांना जो गुड्सचा फ्लो लागतो ना, सो हा फ्लो त्यांना कुठून मिळत असेल रे? गुड्सचा फ्लो असतो तो त्यांना हा फ्लो हाऊस होल्ड कडून मिळेल, बरोबर? म्हणजे चहापत्ती जी आपण शेतीमधून तयार करतो, टी लिव्स, टी प्लांटेशन, ते शेतकऱ्यांच्या हाऊस होल्ड मध्ये असतं, म्हणजे आपल्यासारख्या लोकांच्या. सो ते यांना मिळतं, बरोबर? आणि मग इथून जी चहा म्हणजे रॉ मटेरियल असं आपण म्हणूया त्याला. ओके, सो रॉ मटेरियल जे असतं ते हाऊस होल्ड मधून
फॅक्टरीला किंवा फर्मला दिलं जातं. मग फर्ममध्ये लेबर आणि सगळ्या गोष्टी, इंधन सगळं वापरून चहापत्ती बनते, चहाची पावडर, टी पूड, आणि ती फिजिकल फ्लो मध्ये हाऊसहोल्डला विकली जाते मार्केटमधनं. बरोबर, आपण ह्याला म्हणूया टी. ओके, सो रॉ गुड्स आपल्याला हाऊसहोल्ड कडून फर्मला मिळाली आणि फर्म्स कडून ती टी लिव्हच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा हाऊसहोल्ड वाल्यांनी विकत घेतली. याला म्हणतात रिअल फ्लो. रिअल फ्लो refers to the flow of factor services from the household to business firms, and flow of goods and services from the business firm to household. It is also called as product flow or the output flow. येतंय लक्षात? दोन प्रकारचे सर्क्युलर फ्लो आपल्याला इन्कम आणि एक्सपेंडिचरच्या माध्यमातून दिसतात. एक फ्लो असतो रिअल फ्लो, एक फ्लो असतो मनी फ्लो किंवा मॉनिटरी फ्लो. ओके, पहिली गोष्ट, सर्क्युलर फ्लो मध्ये दोन प्रकारचे फ्लो दिसतात. फ्लो म्हणजे काय लक्षात येतं, राईट? इकडून इकडे आणि इकडून इकडे, म्हणजे हाऊसहोल्ड मधून फर्म मध्ये आणि फर्म मधून हाऊसहोल्ड मध्ये दोन सेक्टर असतात. ओके, हाऊसहोल्ड म्हणजे आपली सगळी घरं, वाड्या, मोहल्ले, सगळं काही. येतंय लक्षात? आणि फर्म्स म्हणताना आपण म्हणतो की कुठल्याही प्रकारची इंडस्ट्री, बिझनेस, मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट. आता हाऊसहोल्ड मधून फर्म मध्ये जाणारा किंवा फर्म्स मधून हाऊसहोल्ड कडे जाणारे असे दोन प्रकारचे फ्लो असतात. त्यातला पहिला फ्लो असतो रिअल फ्लो. येतंय तुमच्या लक्षात? बाळांनो उत्तर द्या, अदरवाईज मला कळणार नाहीये तुम्हाला कळलंय की नाही. तुमच्या हे लक्षात येतंय का? ओके, या रिअल फ्लो मध्ये काय असतं? गुड्स जे आपण फायनली वापरणार आहोत, लाईक पेन, पट्टी, लॅपटॉप, व्हॉट एव्हर. सर्व्हिसेस म्हणजे बँकिंग सर्व्हिसेस, फायनान्शियल सर्व्हिसेस, टेलिकम्युनिकेशन सर्व्हिसेस, कुठल्याही प्रकारच्या सर्व्हिसेस. आणि रॉ मटेरियल. सो रॉ मटेरियल हाऊसहोल्ड्स कडून फर्म कडे जातं आणि फायनल गुड्स आणि सर्व्हिसेस, ज्याला कन्झम्पशन गुड्स असं म्हणू शकतो आपण, ते आपल्याला फर्म्स कडून हाऊसहोल्ड कडे आणलं जातं. ह्या लक्षात आल्या तुम्हाला दोन फ्लोच्या ऍक्शन? बरोबर. सो सांगा मला कुठले दोन प्रकारचे फ्लो असतात? कुठले दोन प्रकारचे फ्लो असतात? रिअल फ्लो. रिअल फ्लो आणि मनी फ्लो. करेक्ट. मनी फ्लोला मॉनिटरी फ्लो असंही म्हटलं जातं. रियल एंड मैडम प्लीज वापस बताएंगे, एक बार समझ में नहीं आया. या डेफिनेटली, वाय नॉट. ओके, आता बघा, तुम्ही घरात राहता, मी घरात राहते, सगळेजण आपण काही ना काहीतरी विकत घेत असतो नेहमी. बरोबर, पण असा विचार करा, तुमचे बाबा, माझे बाबा, आई, सगळे म्हणजे आपले घरचे नातेवाईक, तुम्ही कदाचित जॉब करत असाल तर तुम्ही तुमचं लेबर प्रोव्हाइड करता. काही लोक शेती करत असतात, ते रॉ मटेरियल प्रोव्हाइड करत असतात. सो ते कुणाला तरी विकतात, लेबर काय, रॉ मटेरियल काय, आणि हे कुणाला विकलं जातं किंवा ती सर्व्हिस कुणाला रेंडर केली जाते, तर कुठली तरी फर्म, कुठला तरी बिझनेस. बरोबर, आणि मग हे जे रॉ मटेरियल असतं, जे दिलं जातं, त्याच्या अगेन्स्ट आपल्याला पैसे मिळतात. म्हणजे हाऊसहोल्ड कडून फर्म कडे रॉ मटेरियल जातं. हा फ्लो इथे दाखवलाय आणि हे आपण ऍक्च्युली पुढच्या मॉडेलमध्ये नीट बघणार आहोत. पण फक्त सध्या तुम्हाला रॉ मटेरियल फर्म कडे जातं हे लक्षात येतंय. त्याच्या बरोबरीने जर विचार केला तर फर्म्स मधून आपल्या हाऊसहोल्ड कडे जे तयार झालेली गुड्स असतात, प्रोड्युस्ड गुड असतात, ती दिली जातात. येतंय लक्षात? सो आता आपण चहाच्या फॅक्टरीचं उदाहरण घेतलं होतं. दॅट मीन्स टी पावडर, टी लिव्स, हे सगळं आपण विकत घेतो घरात. सो जेव्हा आपण एखादं गुड किंवा एखादी सर्व्हिस विकत घेतो तेव्हा तो फ्लो असतो, तो त्याला रिअल फ्लो म्हटलं जातं, जे फर्म मधून हाऊसहोल्ड कडे जातं. आणि जेव्हा हाऊसहोल्ड एखादं रॉ मटेरियल, एखाद्या प्रकारची सर्व्हिस फर्मला रेंडर करतं, देऊन टाकतं पैशाच्या अगेन्स्ट, देन वी कॉल इट रिअल फ्लो अगेन. सो दोन प्रकारचे फ्लो, जेव्हा काहीतरी फिजिकली फर्मला दिलं जातं हाऊसहोल्ड कडून किंवा फर्म कडून हाऊसहोल्डला दिलं जातं, दोन्ही डायरेक्शन मध्ये, वी कॉल इट रिअल फ्लो, ज्याच्यात मनी इन्व्हॉल्व नाहीये. बरोबर, आता येतंय लक्षात? सर्क्युलर फ्लोचा पहिला फ्लो दॅट इज रिअल फ्लो. आता दुसरा फ्लो, कूल. आता दुसरा फ्लो बघूया. ओके, दुसरा फ्लो काय असतो? आता यांनी रॉ मटेरियल दिलं फर्मला
म्हणजे मी समजा सर्व्हिस दिली एखाद्या फर्मला, जसं मी कॉलेजमध्ये जॉब करतेय, तर कॉलेजमधून मला त्याची सॅलरी मिळेल. सॅलरी कशात मोजतो रे आपण? सॅलरी मनी, पैसे ना. सॅलरी फायनली आपण मनी मध्ये मोजतो. म्हणजेच Yes. करेक्ट. समजा तुमचे बाबा एखाद्या फॅक्टरीत काम करतायत, तुमची आई एखाद्या फॅक्टरीमध्ये किंवा एखाद्या शाळेत किंवा कुठेही अशी काम करते, तर त्याच्या सर्व्हिस अगेन्स्ट तिला सॅलरी मिळते, वेजेस मिळतात, म्हणजे मजुरी मिळते, रोजगार मिळतो. सो हा रोजगार मनी मध्ये असतो. म्हणजेच हा मनीचा फ्लो फर्म्स कडून हाऊस होल्ड कडे येतो. फॉर द फॅक्टर्स दॅट हॅव प्रोव्हाइडेड टू फर्म. हाऊस होल्ड कडून जे फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आपण जे म्हटलं रॉ मटेरियल, त्याला फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन म्हणू शकतो आपण, राईट? FOP असं म्हणते मी सध्या. सो फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जे प्रोव्हाइड केले असतात, लँड, लेबर, कॅपिटल, मशिनरी, व्हॉट एव्हर इट इज, सो त्याच्या अगेन्स्ट पैसे मिळतात फर्म कडून हाऊस होल्डला. आणि तसंच जेव्हा एखादी फर्म चहाची पावडर, पेन, पेन्सिल, गाड्या, काही कुठली गोष्ट जेव्हा आपल्याला विकते, तेव्हा आपण काय देतो त्यांना? जेव्हा एखादी फर्म आपल्याला काही विकते किंवा पैसे. आपण, करेक्ट, तो सुद्धा मनी फ्लो असतो. Money. करेक्ट, मनी. म्हणजे अशा वेळी जो विकला, जेव्हा अशी ट्रान्झॅक्शन पैशामध्ये होतात आणि पैसा फर्म मधून हाऊस होल्ड मध्ये जातो किंवा हाऊस होल्ड मधून फर्म मध्ये जातो, त्याला म्हणतात मनी फ्लो किंवा मॉनिटरी फ्लो. आता लक्षात राहील का? Yes, ma'am. हे आपण Yes, खूप ma'am. शिकणार आहोत. मी फक्त तुम्हाला 2 प्रकारचे फ्लो आणि त्याचं मीनिंग समजावून देते. ओके. आता बघा, मनी फ्लो जसं म्हटलं तसं रिअल फ्लोला आणखीन 2 नावं आहेत. त्यातलं पहिलं नाव आहे प्रोडक्ट फ्लो आणि आउटपुट, दुसरं आहे आउटपुट फ्लो. वुड यू रिमेंबर दॅट? व्हॉट आर द अदर नेम्स फॉर रिअल फ्लो? Product flow or output flow. Product and outlook. Product output. Very good. So, Product flow or output flow. Now you have to remember there are 2 types of flows. That is real flow and monetary flow or money flow. Okay, we have learned about these two. Now real flow can also be called as product flow or output flow. मनी फ्लोच्या बाबतीत काय ते बघूया आपण. द मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन डिफरंट सेक्टर्स. ओके. म्हणजे जेव्हा वेगवेगळ्या सेक्टरमध्ये, जसं की फर्म, हाऊस होल्ड, या डिफरंट सेक्टरमध्ये, लेट मी जस्ट रब इट आउट. ओके. जेव्हा डिफरंट सेक्टरमध्ये मनी फ्लो होत असतो, हाऊस होल्ड मधून फर्म मध्ये जेव्हा पैसा येतो, तेव्हा तो फायनल गुडसाठी येतो. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, पेन, पट्टी, पेन्सिल, व्हॉट एव्हर यू आर बाईंग फ्रॉम अ शॉप, फ्रॉम अ फॅक्टरी, यू पे द मनी, दॅट इज अ मनी फ्लो. किंवा याच्या उलट, जेव्हा फर्म मध्ये एखादी व्यक्ती, एखादा माणूस, इंडिव्हिज्युअल जॉब करत असतं, तेव्हा त्यांना त्याच्या अगेन्स्ट पैसे मिळतात. रॉ मटेरियल ऍग्रिकल्चर मधून प्रोव्हाइड केलं गेलं तर त्याचे पैसे मिळतात. सो दॅट इज अगेन्स्ट, इन अदर वर्ड्स, इट इज रेफर टू द फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द फर्म्स टू हाऊस होल्ड इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. जेव्हा हाऊस होल्ड मध्ये बिलॉंग करणारे फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लँड, लेबर, कॅपिटल अँड एंटरप्रिनरशिप, हे प्रोव्हाइड केले जातात फर्म्सना, तेव्हा त्यांच्यावरती जे इन्कम हाऊस होल्डला किंवा आपल्या घरी मिळतं, ते फॉर्म असतं लँडवर रेंट मिळतं, लेबरवर वेजेस मिळतात, कॅपिटल जर तुम्ही दिलं असेल तर इंटरेस्ट म्हणजे रिटर्न्स मिळतात, आणि एंटरप्रिनरशिप प्रोव्हाइड केली असेल तर प्रॉफिट मिळतो. बरोबर, तुम्ही जर बिझनेसमन असाल तर. सो या फॉर्म मध्ये पैसे मिळतात. किंवा अपोजिट डायरेक्शन मध्ये, म्हणजे रिअल फ्लोच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये वाहणारा हा मॉनिटरी फ्लो किंवा मनी फ्लो आपल्याला समजून येतो. हे 2 प्रकारचे फ्लो आहेत. याच्याबरोबर 2 महत्वाच्या ज्या कन्सेप्ट आहेत, दॅट इज इंजेक्शन अँड लिकेज. इंजेक्शन म्हणजे ऍडिशन्स टू द इन्कम into the circular flow. It increases the size of circular flow. Injection may be in the form of investment, government expenditure and exports. So जेव्हा हा बेसिक इनफ्लो आहे की आपण रॉ मटेरियल प्रोव्हाइड करणार आणि त्याच्या अगेन्स्ट आपल्याला पैसे मिळणार, किंवा कंपनी आपल्याला काहीतरी मॅन्युफॅक्चर केलेलं प्रोडक्ट विकणार आणि त्याच्या अगेन्स्ट आपल्याला पैसे त्यांना द्यावे लागणार.
ओके. सो हा जो फ्लो आहे त्याच्यात जर समजा ऍडिशन झाली, कशाने ऍडिशन होऊ शकते? आपण एक्स्ट्राची इन्व्हेस्टमेंट केली, गव्हर्नमेंटच्या खर्चामुळे आपल्याला पैसे मिळाले. कसे? जर गव्हर्नमेंटने रस्ते बांधायचे ठरवले तर तुमच्यापैकी कोणाला कॉन्ट्रॅक्ट देईल, एखाद्या सिव्हिल इंजिनियरला जॉब मिळेल, मजुरांना रोजगार मिळेल. म्हणजे गव्हर्नमेंटने खर्च केला की त्याचं फॉर्म आपल्या पैशाच्या रूपात होतो, आपल्या इन्कमच्या रूपात. आणि समजा आपण एक्सपोर्ट केलं तर आपल्याला फॉरेन एक्सचेंज मिळतं, म्हणजे आणखीन पैसे वाढतात. सो ही जर इंजेक्शन झाली तर आपल्या मनी फ्लो मध्ये किंवा सर्क्युलर फ्लो मध्ये ऍडिशन होते. सो इंजेक्शन्स इथे हेल्थ केअरचा विचार न करता इथली इंजेक्शन्स म्हणजे ऍडिशन टू इन्कम इन टू सर्क्युलर फ्लो असतात. येत आहे लक्षात इंजेक्शन्स म्हणजे काय ते? येत आहे का मिस्टर अँड मिस सो मेनी पीपल? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. झोपू नका राजांनो, हे खूप Yes, ma'am. महत्वाचं आहे. Yes, विसरू ma'am. नका. गुड. आणि चौथी कन्सेप्ट आहे लिकेज. अर्थातच तुमच्यापैकी कोणी मला सांगू शकेल का, जर इंजेक्शन म्हणजे ऍडिशन असेल तर लिकेज म्हणजे काय असतं रे? पाईप मध्ये लिकेज होतात म्हणजे काय होतं? समजा एखाद्या नळात किंवा नळाच्या पाईप मध्ये लिकेज आहे तर काय होतं सांगा? पाणी वाया जातं. करेक्ट. पाणी वाया जातं, गळून जातं. बरोबर. सो सिमिलरली लिकेजेस आर विड्रॉल्स ऑफ इन्कम फ्रॉम द सर्क्युलर फ्लो. जेव्हा हा जो सर्क्युलर फ्लो आपण बघितला, थोडासा अगदी बघितलाय, तर त्या सर्क्युलर फ्लो मधनं इन्कम बाहेर पडतं, गळून जातं, त्याला म्हणतात लिकेजेस. इट रिड्युसेस द साईज ऑफ सर्क्युलर फ्लो. मगाशी इंजेक्शनमुळे आपण म्हटलं की सर्क्युलर फ्लोचा साईज वाढेल. लिकेजेस करेक्ट त्याच्या अपोजिट आहे. जर समजा लिकेजेस असतील तर मगाशी म्हटल्याप्रमाणे पाणी गळून जाईल, वाया जाईल, तसंच सर्क्युलर फ्लो पण कमी होईल त्याचा साईज. लिकेजेस मे बी इन द फॉर्म ऑफ सेव्हिंग्स, टॅक्सेस अँड इम्पोर्ट्स. जेव्हा एखादी व्यक्ती सेव्हिंग करतं, जेव्हा एखादी सरकारकडून टॅक्स इम्पोज केला जातो लोकांवरती, किंवा इम्पोर्ट केले जातात. इम्पोर्ट केल्यावरती आपल्याकडचे आपण वस्तू घेतो पण आपल्याकडचं फॉरेन एक्सचेंज बाहेरच्या कंट्रीमध्ये जातं. ओके. सो दॅट इज, जर तुम्ही बघितलं तर वरचे जे इंजेक्शनचे एक्झाम्पल होती त्याच्या करेक्ट अपोजिट एक्झाम्पल येते. सो वरती एक्झाम्पल होतं इन्व्हेस्टमेंटचं इंजेक्शन मध्ये, तर लिकेज मध्ये आहे तर सेव्हिंग्सचं एक्झाम्पल आहे. सो इन्व्हेस्टमेंट आणि सेव्हिंग दे आर अपोजिट ऑफ इच अदर. गव्हर्नमेंट एक्सपेंडिचर अँड टॅक्सेस दे आर अपोजिट ऑफ इच अदर. अँड एक्सपोर्ट अँड इम्पोर्ट्स दे आर अपोजिट ऑफ इच अदर. सो जेव्हा एखाद्या अपोजिट ऍक्शन्स होतात तर आयदर वे इकॉनॉमी मध्ये इंजेक्शन होतं किंवा लिकेज होतं. तुमच्या लक्षात राहील. आतापर्यंत आपण टोटल बघायला गेलं तर 4 कन्सेप्ट बघितल्या. कोणत्या आहेत त्या? रिअल फ्लो, मनी फ्लो, इंजेक्शन्स आणि लिकेज. या 4ही कन्सेप्ट डोक्यात क्लिअर झाल्यात? त्याच्यात काही शंका आहे तुम्हाला? यस मैम, वो लीकेजेस जो था ना वो जरा क्लियर समझ में नहीं आया. एकदा परत सांगणार? सॉरी, मला ऐकायला नाही आलं. थोडंसं जवळ येऊन फोनच्या. परत सांगणार किंवा टाईप केलं तरी चालेल, मी सांगते. हे मी अजून सांगितलं नाही अटेंडन्स टाकायला. हा, परत सांगणार का एकदा? मला खरंच नाही ऐकायला आलं बाळा. ओके. इंजेक्शन बद्दल काहीतरी शंका होती जी मला खरंच ऐकायला आली नाहीये. यू कॅन टाइप इट, आय विल सॉल्व इट. ओके. टिल देन लीकेज समझ में नहीं आया. लीकेज के बारे में समझ में नहीं है. ओके, कूल. आई लेट यू नो. ओके. सो असा विचार करा, लीकेज म्हणजे काय? तर लीकेज म्हणजे तुमची जी सर्क्युलर फ्लो आहे ना इन्कमचा, जो आपण बघितलं, फर्म टू हाऊसहोल्ड, हाऊसहोल्ड टू फर्म, आयदर वे रॉ मटेरियल्स येत आहेत किंवा फाईन गुड्स येत आहेत आणि त्या रॉ मटेरियल अगेन्स्ट हाऊसहोल्डला फर्म कडून इन्कम मिळतंय, किंवा जर आपण फायनल गुड्स फर्म मधनं विकत घेतली हाऊसहोल्ड मध्ये तर आपल्याला फर्म्सना पैसे द्यायला लागतात. सो इंजेक्शन झालं म्हणजे तर नव्या प्रमाणावर इन्कम क्रिएट होतं मार्केटमध्ये, त्यामुळे सर्क्युलर फ्लोचा साईज वाढतो. याच्या करेक्ट अपोजिट लिकेज आहे. लिकेज म्हणजे इकॉनॉमी मधून पैसे काढून घेतले जातात आणि त्यामुळे सर्क्युलर फ्लो छोटा होऊन जातो. द साइज बिकम स्मॉलर. ओके. और ये कौन से फॉर्म से होता है? अगर आप में सेविंग करे और उसका खर्चा ना करे तो इकोनॉमी में पैसा घूमेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो मेरे पॉकेट में सेव्ड है. ओके. टैक्सेस है तो टैक्सेस से क्या हो जाएगा?
आप टैक्स गवर्नमेंट को भर देते हो, लेकिन सर्कुलर फ्लो में वो आता नहीं है। देखो, फर्म को भी नहीं जा रहा, हाउस होल्ड को भी नहीं जा रहा है, टैक्सेस गवर्नमेंट को जा रहा है। थर्डली, इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट अगर हम करें किसी कंट्री से, तो वो चीज, वो वस्तु, वो सर्विस तो हमारे पास आती है, लेकिन उसके अगेंस्ट हमें फॉरेन एक्सचेंज, मतलब डॉलर्स, येन, पाउंड, ये हमें उस कंट्री को देना पड़ता है जो फर्म उस कंट्री में है वो। इसका मतलब हमारे पॉकेट में से पैसा बाहर की देश में चला जाता है, तो हम जो ये सर्कुलर फ्लो बोल रहे हैं वो छोटा हो जाता है, इसीलिए इसको लीकेज बोलते हैं, विच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू इंजेक्शंस। समझ में आ रहा है? So that is about real flow, money flow, injections and leakage. Very good. So let me take you to the PPT because I have some notes there. Oh, एक second. Wrong side of PPT. Yeah. So what is a circular flow? In a two sector economy, जेव्हा दोन सेक्टर असतात, कोणते हे सेक्टर आहेत तुम्ही सांगू शकता का मला? आत्ताच आपण बघितले, हाऊसहोल्ड अँड फर्म. राहील लक्षात? In a two sector Yes, household and firm. household and firm, in a two sector economy, the sum of the factor incomes earned by the household is equal to the total expenditures by the households on the goods and services. बिलकुल काही लक्षात आलं नाहीये, डोंट वरी अबाउट इट, मी सांगते तुम्हाला. त्यांना असं म्हणायचंय की जेव्हा टू सेक्टर इकॉनॉमी मध्ये या फर्म कडून जे काही अर्न केलं जातं गुड्स अँड सर्व्हिसेस विकून, ओके, फर्मने जे काही अर्न केलंय, काय त्यांनी प्रोड्यूस केली गुड्स किंवा ते सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतात लोकांना, सो ती सर्व्हिस विकून, ती गुड विकून जे काही पैसे अर्न केले जातात त्याची अमाऊंट, त्याची सम, त्याची टोटल कशाच्या इक्वल टू आहे? हाऊस होल्डने फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शनने, फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शनवर जो मनी मिळवलाय तो, दॅट इज रेंट, वेज, त्याच्यानंतर काय असतं सांगा बरं? इंटरेस्ट आणि प्रॉफिट. ओके, सो या सगळ्या फॉर्म मध्ये जो पैसा मिळवला हाऊस होल्डने, त्याची टोटल जितकी आहे या चारींची मिळून, तितकीच टोटल फर्म्सने गुड्स आणि सर्व्हिसेस विकल्यावरती होईल तितकी होतीये. तुमच्या लक्षात येत आहे मी काय म्हणते ते? आणि असं का होतंय? कारण हा पैसा हाऊस होल्डने त्यांना दिलाय, बरोबर? जो गुड्स अँड सर्व्हिसेस वरचा पैसा आहे विकत घेण्याचा, तो पैसा हाऊस होल्ड कडून त्यांना मिळालाय, आणि हे जे रेंट, वेज, इंटरेस्ट, पेमेंट, प्रॉफिट आहे ते देण्यासाठी फर्म कारणीभूत ठरले आहेत हाऊस होल्डला. म्हणजे फर्मकडे सर्व्हिस दिली, फर्मकडे जॉब केला, फर्मला रॉ मटेरियल दिलं, तर त्याच्या अगेन्स्ट रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट हाऊस होल्डला मिळालाय. याच्या अगेन्स्ट तोच प्रॉफिट वापरून, तोच तेच रेंट, तीच वेजेस, तीच इंटरेस्ट वापरून फर्म, हाऊस होल्डने फर्मकडे मिळणारी गुड्स अँड सर्व्हिसेस विकत घेतलीत. सो आपण जेव्हा ओव्हरऑल इकॉनॉमीचा विचार करतो तेव्हा सगळ्या प्रकारच्या फर्म्सचं जे इन्कम असतं, टोटल इन्कम, तेवढंच इन्कम सगळ्या प्रकारच्या हाऊस होल्डचं असतं. सो फर्मचं इन्कम इज इक्वल टू हाऊस होल्डचं इन्कम. येतंय लक्षात तुमच्या? पीप्स, तुम्हाला विचारते मी. नाही येतंय मला, तुम्ही टाकू. मॅडम परत सांगा. Yes. ओके, सांगते पण. असा विचार करा की आपण एक एक्झाम्पल घेऊया. तुम्ही एका कुठली बरं फॅक्टरी असेल, हा, तुम्ही एक आंब्याचं कॅनिंग करणाऱ्या फॅक्टरीमध्ये वर्क करताय. ओके, आता काय आहे, तुमची आंब्याची झाड आहे. सो तुम्ही काय करता, ही जी फॅक्टरी आहे तुमच्या इथे जी आंब्याचं कॅनिंग करते, आंब्याच्या रसाचं, डू यू नो ना आंब्याच्या रसाचं कॅनिंग. सो तर ती जी फॅक्टरी आहे तिला तुम्ही तुमच्याकडचे आंबे पुरवताय. ओके, प्लस तुम्ही त्याच फॅक्टरीत जॉब पण करताय. आता ही जी फॅक्टरी आहे त्या फॅक्टरीत जी मशिनरी आहे, जी काही आहे, त्यातून आंब्याचा रस कॅन्ड होतोय आणि परत तुम्हीच तुमच्या घरी तो विकत घेताय. तुमच्या लक्षात आली सिच्युएशन काय? तुम्ही या फॅक्टरीत काम करताय, तुम्ही तुमचे घरचे आंबे त्या फॅक्टरीत रॉ मटेरियल म्हणून प्रोव्हाइड करताय, आणि या फॅक्टरीत जेव्हा तो मशिनरी वापरून रस तयार होईल तो तुम्हीच विकत घेताय. येतंय लक्षात नक्की? मग आता काय होईल, फॅक्टरीत तुम्ही काम केल्याबद्दल
तुम्हाला पगार मिळतोय, बरोबर. सो तुमची सॅलरी झाली समजा 100 रुपये. याच्या बरोबरीने तुमचं रॉ मटेरियल वापरलं गेलं म्हणून त्या आंब्यांचे झाले समजा आणखीन 20 रुपये. ओके, येत आहे लक्षात. सो आता मला सांगा 120 रुपये तुम्हाला मिळाले तुमच्या आंब्यांचे आणि तुमच्या बाय द वे तुम्ही अटेंडन्स मध्ये तुमचं नाव नंबर टाकू शकता. ओके, पण हे लक्ष द्या, इथे टाकला गेला नाही तरी चालणार आहे. युट्यूबच्या व्हिडिओवर तुम्ही टाकणार आहात तेवढा मला पुरेसा असणार आहे. ओके, आधी याच्याकडे लक्ष द्या. सो आता 120 रुपये तुम्हाला मिळत आहेत, हे तर तुम्हाला लक्षात आलं. याच्या बरोबरीने जर तुम्ही म्हणलात की जो आंब्याचा रस तयार होतोय तो समजा 120 रुपयांनाच असेल, तर तुम्ही काय करणार, हा जो 120 रुपयांचा रस आहे तो तुमच्या इन्कमने विकत घेणार. म्हणजे त्यांना काय म्हणायचंय की तुमचं जितकं रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट असेल, दॅट इज 120 रुपीज ओव्हरऑल, तितकंच इन्कम फर्मचं पण असणार आहे जेव्हा त्यांचं फायनल प्रोडक्ट रेडी होईल. आता लक्षात येतंय का? पैसे जे फर्म विकत, पैसे जे फर्मला मिळणार आहेत त्याची किंमत आणि तुमचे ऍज अ हाऊस होल्ड म्हणून तुमच्याकडे जितके पैसे असतील त्याची किंमत ही सेम असणार आहे. येत आहे लक्षात? Yes, ma'am. नक्की, काही शंका नाहीये? व्हेरी गुड. सो लेट मी जस्ट, सो दुसरा पॉइंट बघा यार. there exist withdrawals, that is leakages and injection, which prevent circular flow from income and money from remaining constant. So या circular flow मध्ये कशामुळे चेंजेस होतात, तर इंजेक्शन्स आणि लिकेजेस हे जे आपण बघितले त्यामुळे या सर्क्युलर फ्लो मध्ये चेंज होऊ शकतात. द मेन सोर्स ऑफ रेव्हेन्यू फॉर द गव्हर्नमेंट इज थ्रू टॅक्सेस. जेव्हा गव्हर्नमेंट इम्पोज केलं जातं, आपण बघितलं इंजेक्शन मध्ये गव्हर्नमेंट एक्सपेंडिचर होतं आणि टॅक्सेस होतं. सो सिम्पली गव्हर्नमेंटच्या इंजेक्शन आणि लिकेजेसचा सोर्स असतो टॅक्सेस आणि त्यांचं गव्हर्नमेंट एक्सपेंडिचर. A flow of income may exist between government sector and capital market too, जो आपण बघणार आहोत पुढे. The import and export of goods and services influence the circular flow of income. So import आणि एक्सपोर्टचा गुड्स अँड सर्व्हिसेसचा जो फ्लो आहे त्याच्यामुळे सर्क्युलर फ्लो तयार होऊ शकतो, ज्याला आपण 4 सेक्टर इकॉनॉमी म्हणतो, जे आपण पुढे जाऊन शिकणार आहोत. ओके, सो होपफुली तुमच्या आत्तापर्यंत जे आपण शिकलोय ती कन्सेप्ट लक्षात आली असावी असं मला वाटतंय. त्यात तुम्हाला काही कन्फ्युजन आहे का? नो मॅम. ओके, नो मॅम. प्रयत्न करूया की ही जी व्हिडिओ आहे ती आपण उद्याला बघू. मला आठवण करा, मी तुम्हाला ही उद्या व्हिडिओ दाखवेन. ओके, हे साधारण सर्क्युलर फ्लोचं चित्र आहे. जास्त पटकन लक्षात यायला मी तुम्हाला एक्सप्लेन करते. आय एम एक्सप्लेनिंग इट इन व्हेरी सिम्पल इंग्लिश. आय थिंक फ्रॉम द हाऊस होल्ड यू कॅन सी द ब्लू line going to the firms on the left side. It is the factor of production, that is labor, raw material, land rented to the firms, whereas using that firm is producing goods and services which are again bought by households. That is blue circular flow, that is a physical or real flow. In inner circle, the firm is giving money to the household for provision of wages, dividend, rents, income, that is the income of household, and using that income households are buying the consumption products, consumption goods, and giving